15th May 2012. After the reporting period will be the period between 31st March 2012 and 15th May 2012, and the events occurring during this period should be considered as events after the reporting period. Now the question arises, what is the mean by the approval of financial statements? When can one say the financial statements are approved? Which body needs to be considered as an approving authority? If there is hierarchy of approvals, at what level one can assume that the financial statements are approved? அதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து 31st மார்ச்சோட முடிஞ்சிருதுங்க. ஆனால் இந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து அப்ரூவல் பண்ணுறது வந்து 15th மே தான் அப்ரூவல் பண்ணுறாங்க. அப்போ இது வந்து ஈவெண்ட்ஸ் அக்கரிங் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடா அப்படின்னு சொல்லலாமான்னு கேட்குறாங்க. முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கேள்வி, வாட் இஸ் த அப்ரூவல் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு? ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுடைய அப்ரூவல் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்யர்மெண்ட் தான். ஸ்டாச்சுட்டரி ரிக்யர்மெண்ட்டு ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபாலோட் இன் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனலைஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். ஒருவேளை இந்த கேஸ் ஆஃப் கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் அப்ரூவல் பண்ண முடிய ஒரு ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. இன் கேஸ் ஆஃப் எனி அதர் கம்பெனி, financial statement will be treated as approved when the corresponding approving authority approves the same. The standard does not mention specifically what will constitute approving authority in case of any other entity. But if it is company, okay, board of directors is the approving authority. So அதனால இந்த இடத்துல சொல்லலாமா வேணாமான்னு கேட்டிங்கன்னா, it is pertinent to the note that in some cases entity is required to submit its financial statements to its shareholders for approval after the financial statements have been approved by the board of directors for issue. In such a case, the favor of 5 IND AS 10, even though shareholders approval is needed, yet for the purpose of deciding the events after the reporting period, date of offer of financial statement will be considered as the date of approval by the board of directors only. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸுக்கு மட்டுமே முழு அதிகாரம் கொடுத்ததுனால அவங்களோட ரிப்போர்ட்டே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. The board of directors of ABC Limited in its meeting on 15th May 2021 review and approves the financial statements of the year ended 31st March 2021 and issues them to the shareholders. The financial statements are adopted by the shareholders in annual general meeting on 23. The date of approval of financial statements for this 5 May in accordance with the standard. Likewise, in some cases, management and authority entity is required to issue financial statements of supervisory board for approval. In such cases, the financial statements were approved for issue of management approves them for issue of supervisory board தான். அப்போ அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி யாருக்குன்னா அங்கே தான் நீங்கள் போய் உட்காரணும். அப்போ வந்து சூப்பர்வைசரி போர்டு தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. அப்போ சூப்பர்வைசரி போர்டு அப்ரூவல் பண்ணுறது தான் நீங்கள் அப்ரூவிங் டேட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றாங்க. அதுக்கு ஒரு விஷயம் இங்கே சொல்கிறாங்க. இல்லஸ்ட்ரேஷன் 1, வாட் இஸ் த டேட் ஆஃப் அப்ரூவல் ஃபார் தி யூசிங் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் prepared for reporting period from 1st April to 31st March in the situations where following dates are available. So available to shareholders 1st July, annual general meeting filed with the regulatory authority 16th October 2012. நல்லா கவனிங்க, completion of preparation of financial statements 28th, the board reviews and approves the 19th. இது எப்போ ஷேர்ஹோல்டர்ஸ் கிடைக்குதுன்னா ஜூலையில் கிடைக்குது, ஜெனரல் மீட்டிங் 15 நடக்குது, ரெகுலேட்டர் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. சார் இது வந்து எப்போ வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும், வாட் இஸ் த டேட் ஆஃப் அப்ரூவல்னா டேட் ஆஃப் அப்ரூவல் இஸ் ஆல்வேஸ் 19th June 2012 தான். புரியுதுங்களா? இவங்க தான் அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி. ஏன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி. அதனால் இந்த டைரக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி தான் போர்ட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி. போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் வந்து அப்ரூவிங் அத்தாரிட்டி, அவங்க தான். ஒருவேளை இது வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமாக இருந்துச்சுன்னா, if the partnership date of approval will be the date when relevant approving authority of such entity approves the financial statement for issue. That is when partners of the firm approves the financial statements. சார் கம்பெனியில் தான் இங்கே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வருவாங்க. இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்பில் யார் வருவா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, if it is partnership firm, அங்கே இந்த மேனேஜிங் பார்ட்னர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. இந்த பார்ட்னர்ஸில் தான் முடிவெடுக்கும். இவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறதாங்க தவிர நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறதோ இல்லை ஜென்ரல் மீட்டிங் வைக்கிறதோ இல்லை ஷேர்ஹோல்டருக்கு இது போய் காமிக்கிறதோ நீங்கள் அப்ரூவலாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஒன்லி அப்ரூவல் என்பது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். if it is company, if it is not a company like a partnership firms, it is date of approval is once considered the approving authority. சரி, அடுத்த பாயிண்ட், ABC Limited prepare interim financial report
of the quarter 30th June 2011. That is first quarter. The interim financial report was approved for issue of the board of directors on 18th July 2011. But the events occurred between the end of interim financial report and the date of approval by the board of directors. Events between 1st July and 15th July that provide evidence of condition that existed at the end of the financial reporting period shall be adjusted in the interim financial report. Events after the reporting period as those events favorable and unfavorable that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved by the board of directors in case of company corresponding approving authority in case of any other company. Already purchased, but namakku answers are mukkiyam. In order to comply with the requirements in IND AS 10, each interim financial report should be adjusted for the adjusting events occurring between the end of interim financial report and the date of approval by the board of directors. Therefore, in the instant case, events occurring between 1st July and 15th July that provide evidence of condition that existed at the end of the interim period should be adjusted in the interim financial report on 30th. ஸோ அதோடைய எக்ஸிஸ்டிங் எங்கே நடந்திருக்குன்னா முன்னாலே நடந்திருக்குது. அது அப்போ எக்ஸிஸ்டிங் முன்னாலே நடந்திருக்கிறதுனால நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், அட்ஜஸ்டிங் விட்டால் கன்சிடர் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் 3. The Board of Directors of ABC Limited approved the financial statements for the reporting period 11-12 for 15th July. The management of ABC discovered major fraud and decided to reopen the books of accounts. The financial statements were subsequently approved by the Board of Directors on 30th June. What is the date of approval? The date of approval is 30th. Yeah. So, ultimate approval தான் நமக்கு முக்கியம். ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் 15th ஜூனாக இருந்தாலும் அல்டிமேட்டாக எப்போ நடந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் வந்து 30th June தான். ஸோ 30th June is the correct answers. So the company report only favorable events. Both favorable கொடுக்கலாம், நீங்கள் unfavorable கொடுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஃபேவரபிள் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் எங்கேயுமே அவங்க சொல்கிறது கிடையாது. அதே நேரத்தில் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட்னா என்ன, நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட் என்ன ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட் ஆர் தோஸ் தட் ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் தட் எக்ஸிஸ்டட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். அதாவது அதுக்கு தான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். எக்ஸிஸ்டிங் ஈவெண்ட் சார், இது எக்ஸிஸ்டிங் ஈவெண்ட்டா நான் எக்ஸிஸ்டிங் ஈவெண்ட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் பார்க்கணும். நான் சொன்னேன் இங்கே வந்து ஒரு சேல்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஒரு உதாரணம் சொன்ன பாருங்க. I sold goods to Raja. Evidence that goods sold on reporting before the reporting period, the 31st 3/2025 குள்ளேயே நான் அந்த பொருளை சேல்ஸ் பண்ணிட்டேன். சோல்டு எவிடன்ஸ் ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் தட் எக்ஸிஸ்டட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். ஸோ நான் கேஸ் போட்டது 2/5 அவங்க பணம் தரலைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ பேங்க்ரப்ட் ஆகிட்டான். அப்போ நான் அதை கன்சிடர் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் கேள்வி. பட் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் அண்ட் பிஃபோர் த அப்ரூவல், சார் ஆஃப்டர் த அப்ரூவலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது, அது வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்டிங் பண்ணவே முடியாது. எல்லாமே நான் அட்ஜஸ்டிங்காக போயிடும். நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் தோஸ் தட் இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் தட் அரோஸ் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். அப்போ அது வந்து என்ன இருக்காது, இண்டிகேஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் தட் அரோஸ் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட். அதாவது அட் த எண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடுக்கும் ஆஃப்டர் த எண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. அட் த எண்ட் ஆஃப் இருக்குன்னா அது உள்ள அந்த எவிடன்ஸ் வந்து உள்ளேயே இருக்குது. அதாவது என்னன்னா 1/4/2024 to 31st 3/2025 குள்ளேயே இருக்குது அப்படின்னும் போது அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட். நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட்னா அதுக்கப்புறம் தான் நடந்துருக்குது. அதாவது அந்த ஈவெண்ட்டே எப்போ தான் நடந்திருக்குது, ப்ரொவைட் எக்ஸிஸ்டிங்காக இல்லை ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் தான் நடக்குங்கிற இண்டிகேஷன் தெரிஞ்சதுனால இதை நம்ம வந்து நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட் சொல்கிறோம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் நான் சொன்னேன், 5 ரீசன் நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட் நான் சொன்னேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இண்டிகேஷனே எனக்கு தான் வருது. ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் தான் ஃபயரே நடந்திருக்குதுன்னும் போது இது வந்து ஒரு நான் அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட்ன்றதை அவன் தெளிவாக சொல்கிறாங்க.
எஸ், அதான் சொல்றேன், தட் ப்ரொவைட் எவிடன்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் தட் எக்ஸிஸ்டட் இந்த வாட் இது இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் தட் இஸ் ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் அப்படின்றாங்க. போத் ஃபேவரபிள் அண்ட் ஃபேவரபிளாக இருக்கலாம். தட் அக்கர் பிட்வீன் எண்ட் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் டேட் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்ரூவ்டாக இருக்கலாம். பை த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி, பை த கரஸ்பாண்டிங் அத்தாரிட்டி இன் கேஸ் ஆஃப் நான் அதர் கம்பெனி. Case 4. A case is going on between ABC Limited and GST Department on claiming some exemptions for the year 2011-12. The court issued the order on 15th April 2012 and rejected the claim of the company. Accordingly, the company is liable to pay additional tax. The financial statement of the company 2011-12 have been approved on 15th May 2012. Should the company account for such tax in year 2011-12 or should it account the same year 2012 and 3? My question and answer is 11-12 தான் நம்ம பண்ணியாகணும். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த கேசஸ் வந்து நடந்ததே வந்து ஃபைனான்ஸ்லேயே 11/12 தான் நடந்திருக்குது. ஆனால் கோர்ட் ஆர்டர் போட்டது வந்து அந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போகிறான். அப்போ நம்ம உடனே எங்கே தான் போகணும்? the events after the reporting period is an adjusting event if it is provides evidence of condition existing at the end of the reporting period. That is very very important. அப்போ இந்த case is going on GST department claiming some exemptions. அப்போ இதோட existing evidence of condition existing at the end of the reporting period na yes satisfied. So court order received after the reporting period but before the financial statements are approved provide evidence of liability existing at the reporting period. அப்போ இந்த இடத்துல ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கேஸில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கலன்னும் போது இந்த விஷயம் எப்போ நடந்திருக்கும்? சேல்ஸ்லாம் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயரு 11-12 தான் நடந்திருக்கணும் இல்லையா? 11-12 தான் அந்த சேல்ஸ் நடந்திருக்கும், அது எக்ஸம்ஷன் நடந்திருக்கும். அப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கண்டிஷன், இந்த எவிடன்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் எக்ஸிஸ்டிங்கிறது வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடுக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ அப்படின்னும் பொழுது ஆஃப்டர் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியடில் வந்து கோர்ட் ஆர்டர் பண்ணாலுமே இது ஒரு அட்ஜஸ்டிங் ஈவெண்ட் தான் அப்படின்ட்டு தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிக் கொஸ்டின், பட் இருந்தாலும் ஈஸியான கொஸ்டின் தான். while preparing its financial statements for the year ended 31st March, XYZ Limited made a general provision for bad debt 5% of its debtors in last week of February. First, debtor of 2 lakh had suffered heavy loss due to earthquake. The loss was not covered by the insurance policy. நல்லா கவனிங்க, insurance policy. Considering the event of earthquake, XY Limited made provisions 50% of amount received from that debtor. Apart from general provisions, 5% of the remaining debtors. In April 2011, debtor became bankrupt. Can XYZ Limited provide for full loss arising out of insolvency of the debtors in the financial statements for the year ended 31st March 2011? Would the answer be different if the earthquake had taken place after 31st March 2011 and thereafter? Therefore, XY Limited did not make any specific provisions in contest of the debtor, made only general provisions made that is 5% on total debtors. அப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க 31st March 2011க்கு. அப்போ XY Limited வந்து ஒரு ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன் ஒன்று மூணு பண்ணுறாங்க. அதாவது டெட்டாஸ்லேருந்து எனக்கு 5% என்ன செய்யாது, இது மாதிரி வராது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு 1 லட்சம் அப்படின்னு வச்சுங்களேன். 1 லட்சத்தில் 5%னா எனக்கு 5000 ரூபாய் என்ன செய்யாது, வராது. அப்போ 95,000 ரூபாய் தான் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. இது ஒரு இது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் லாஸ்ட் வீக் எர்த்குவைக் நடக்குது. இந்த எர்த்குவைக் நடக்கும்போது debtor for 2 lakh had suffered heavy loss due to an earthquake. Loss was not covered by insurance policy. Considering the event earthquake, XYZ Limited made provision 50% of the amount received from that debtor apart from the general provisions. Actually general provision நீங்கள் 5% போட்டு வச்சுக்கிறீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு 50,000 ரூபா ஒரு டெட்டார்ட்டு மட்டும் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 50,000 ரூபா என்ன செஞ்சிருச்சு, ஹெவி லாஸ் எர்த்குவைக்னால. இது அப்படி நான் மாற்றுறேன். இதை வந்து 10 லட்சமாக வச்சுக்கிறேன். அப்புறம் இதுக்காக சொல்கிறேன், 10 லட்சத்தில் போட்டால் 50,000, அப்போ 9,50,000 வச்சுக்கலாமே. அதில் வந்து 2 லேக்கு வந்து வராதுன்னு முடிவாயிடுச்சு. அந்த 2 லேக்கில் 50% வராதுன்னா 1 லட்சம் தான் வரும். அப்போ 9,50,000 2% 7,50,000, 7,50,000 திருப்பி 1 லட்சம் தான் நமக்கு வரும். அப்படின்னா 8,50,000 தான் வரும்னு வச்சுக்கலாமே. சி இதில் மேட்ரு என்னென்னா would be that இந்த இடத்துல வந்து என்ன கேட்குறாங்க, கன்சிடரிங் த event of XY Limited
in April, become debtor can provide full loss arising out of insolvency of debtors in financial statements for the year ended. Can XYZ Limited provide for the full loss arising out of insolvency of the debtors in the financial statements for the year ended 31st March 2011. So 10-11லயே இந்த லாஸ் எல்லாம் ஒரு கழிச்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. See, my answer is கழிச்சுக்கலாம். Because இது எல்லாமே evidence existing on the end of the reporting period. So in case earthquake has taken place end of the reporting period after வேணாம் முன்னால் இது ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா events after the reporting period, financial statements should be adjusted for events occurring after that provides evidence of conditions. In the instant case, earthquake took place in February 2011. Therefore, the condition existed at the end of the reporting period, though the debtor is declared insolvent after the reporting period. Accordingly, full provision for bad debt amount of 2 lakh should be made to cover the loss arising due to bankruptcy of debtors in financial statement for the year 11. In this case, assuming the financial statements are approved by the approving authority after XYZ Limited provide for the remaining amount as a consequence of declaration of debtors as a bank amount. So, தாராளமாக இது வந்து ஒரு அட்ஜஸ்டிங் அமௌண்ட் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும். இன் கேஸ் ஆஃப் எர்த்குவேக் had taken place after the 31st Marchனா XYZ Limited had not made any specific provisions for debtors who was declared bankrupt later on. Since the earthquake occurred after the end of the reporting period, no condition existed at the reporting period. அப்போ வந்து எர்த்குவேக் நடந்ததே அதுக்கப்புறம் தான், அதுக்கு முன்னாலேயே நடந்திருக்க மாதிரி அவருக்கு ப்ரொவிஷன் நம்ம போட முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நடந்திருக்கும் போது கம்பெனி ஹேட் மேட் ஒன்லி ஜென்ரல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டெப்ட்ஸ் இன் ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரொவிஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. இது வந்து ஒரு நான் அட்ஜஸ்டிங் அமௌண்ட்டாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணுன்றது தெள்ள தெளிவாக அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இப்போ வரைக்கும் நம்ம 5 பார்த்துருக்குறோம். நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம்.